बंधु मैंने आज भिडियो आमे माने जानिबा जे ही 2026 मसीह श्रावण मास केबे आरंभ होइबो एवं केतोटी सोमवार पड़िबो। बंधु मैंने बोलबम यात्रार आरंभ तारीख पूजा विधि एवं नियम जानिबा अत्यंत जरूरी। तेणु एई समस्त विषय जानिबा पई दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आसंतु जानिबा जे 2026 श्रावण मास केबे आरंभ होइबो, सप्ताहर तारीख एवं दिन। ध्यान दियंतु जे किछि अंचल रे मास को पूर्णिमा रो पर्यंत गणना करा जाय, पूर्णिमा ठारू पूर्णिमा, जेतेबेले कि अन्य किछि स्थान रे संक्रांति ठारू संक्रांति पर्यंत गणना करा जाय। तो जो माने पूर्णिमा ठारू पूर्णिमा मास गणना करंती से माने व्यास पूर्णिमा रो अर्थात राखी पूर्णिमा पर्यंत समय को मास भाबरे विवेचना करिवे। तेणु श्रावण मास व्यास पूर्णिमार परदिन ठारू आरंभ होइबो एवं राखी पूर्णिमा दिन शेष होइबो। व्यास पूर्णिमा बुधवार 29 जुलाई 2026 रे पड़ुछि। तेणु श्रावण मास परदिन गुरुवार 30 जुलाई 2026 रे आरंभ होइबो एवं राखी पूर्णिमा दिन शेष होइबो, जहा शुक्रवार 28 अगस्त 2026 रे पड़िबो। मने रखंतु जे श्रावण मास पालन एही दिन रे शेष होइबो। एबे आसंतु सोमवार को देखिबा। बोलबम तीर्थयात्रा करुथबा लोकंक पई एही समय मध्यरे मोट 4टी सोमवार रहिबो। प्रथम श्रावण सोमवार अगस्त 3 2026 रे पड़िबो। द्वितीय सोमवार अगस्त 10 2026 रे पड़िबो एवं तृतीय सोमवार अगस्त 17 2026 रे पड़िबो। चतुर्थ एवं शेष सोमवार अगस्त 24 2026 रे पड़िबो। तो 10, 17 एवं 24 विशेष करी 28 तारीख रे जहाँ पूर्णिमा दिन पालन करा जिवो। जणे तीर्थयात्रा करि पारिबे किंबा जल ढालिबार विधि पालन करि पारिबे। किछि लोक श्रावण मासर प्रथम दिन रे जलाभिषेक प्रदान करी एही विधि पालन करंती एवं सेही परि मासर शेष दिन रे मध्य आपण जो दिन आपणक पई उपयुक्त ताहा बाछि पारिबे, कोनोसी प्रतिबंधक नाही। श्रावण मास उपवास पालन संपर्क रे जदि आपण याको पालन करबाकू निष्पत्ति नियंती दयाकरी ध्यान दियंतु जे आपणकू आदर्श भाबरे मासर आरंभरू शेष पर्यंत याको बजाय रखिबा उचित। केतेक लोक मास सारा केवल सोमवार उपवास पालन करुथबा बेले अन्य माने याको प्रत्येक दिन पालन करि पारिबे। उभय प्रथा ग्रहणीय। तथापि जदि आपण श्रावण मासर उपवास विशेष भाबरे पालन करूछंती तेबे याको समग्र मास जाय बजाय रखिबा उचित। जदि आपण सोमवार व्रत पालन करूछंती यह वर्ष सारा अभ्यास हो किंबा जीवनव्यापी व्रत, तेबे आपण जानिबा उचित जे श्रावण मासर उपवास पालन करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपण अन्य कोनोसी व्रत पालन करंतु किंबा न करंतु, श्रावण मासरे प्रभु महादेवंको प्रसन्न करिबार बहुत सहज। से केवल जल एवं बेलपत्र सहित संतुष्ट हुंती। आपण को विशेष किछि फूल किंबा भोग अर्पण करिबार आवश्यकता नाही। आपणकर इच्छा सहजरे पूर्ण करिबा पई जल एवं बेलपत्र यथेष्ट एवं सबुठारो बड़ कथा हेउछि आपणक मनरे सच्चा भक्ति। बेलपत्र संग्रह विषय साधारण उपाय पत्र संग्रह करंतु। श्रावणर प्रथम दिन रे अर्थात शुक्रवार जुलाई 30 तारीख बेल खाइबा उचित नुहे। प्रकृत रे श्रावण मास सारा विशेष करी सोमवार दिन बेल खाइबा निषेध एवं अनुपयुक्त बोली माना जाय थाए। आसंतु आमे भगवान महादेव को बेलपत्र संग्रह एवं अर्पण करिबार सठिक प्रक्रिया विषय आलोचना करिबा। जदि आपण समस्त निर्धारित रीतिनीति पालन करती, जदिओ आपण केवल जल एवं बेलपत्र अर्पण करती, महादेव प्रसन्न हेबे। जदि आपण एही विषय जानि नाहंती तेबे बेलपत्र छिंडाइबा समय केबे भी नख द्वारा छिंडांतु नाही किंबा जदि कोनोसी पत्र खंडित थिबो, फटा थिबो, चिरा थिबो तो सेही पत्र मध्य कदापि भी व्यवहार करंतु नाही। क्षतिग्रस्त पत्र अर्पण करिबा द्वारा आपणक पई दुख जंत्रणा किंबा या असुस्थतार कारण होई पारे। महादेवंकु चिरा किंबा क्षतिग्रस्त पत्र केबे भी अर्पण करंतु नाही, बरं सुस्थ सुंदर पत्र अर्पण करंतु। मने रखंतु अर्पण करिबा पूर्वरु बेलपत्र को धोइबा उचित। फूल न धोइले चलिबो
କିନ୍ତୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ସାଦା ପାଣି ଢାଳି ଏବଂ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳିବା ଏବଂ ତାପରେ ସାଦା ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ତଥାପି ଅଶୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଖଣ୍ଡିତ ପତ୍ର କାହିଁକି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଖଣ୍ଡିତ ପତ୍ର ହିଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନେ ବୋଲବମ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରୁ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଉପବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭାତ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଛାଡ଼ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ ଫଳ କିମ୍ବା ପରଟା ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋକ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁଜି କିମ୍ବା ଫଳ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବେଲପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚରଣାମୃତ ଲଗାନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ରଖନ୍ତୁ। ଅରୁଆ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଣ କିଛି ଫଳ ସେବନ କରିପାରିବେ। ମୂଳତଃ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରଳ ରଖନ୍ତୁ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ହେଭି ଫୁଡ୍ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଫଳ ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଉପବାସ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ମହାଦେବ ଏହାକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଯେମିତିକି ଶାଗ ଏବଂ ବାଇଗଣ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପୋଇ ଭଳି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା, ପିତା କିମ୍ବା କୃଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଚାଉଳ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଯିବ ଯେତିକି ମୁଠା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେ ଚାଉଳକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଅଭାବୀକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଭାତ ବଦଳରେ ଆପଣ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଟି ସେକିକି ଖାଇବେନି, ସେ ତାୱାରେ ହିଁ ସେକିକି ଖାଇବେ, ନଚେତ୍ ଏହା ପୋଡ଼ାରେ ଯିବ, ଯାହାକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ପାଳନ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଟିକେ କଠୋର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କଠୋର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ।